नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नेकी और एहसान करो। नेकी और एहसान नूं ना ते मिट्टी खा सकदी है ना अग लग सकदी। वाह तुहाडे वास्ते जमा ही जमा है। जा शैतान तो नूं वरगलाण वास्ते तो कोई शैतान नहीं सी ना जी, जी 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 लेकिन ਉਹਦਾ ਨਫਸ ਹੀ ਹੈਗਾ ਸੀ कि रूह ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਫਸ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਫਸ ਦਾ ਘੋੜਾ ਬੜਾ ਹੀ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਵੇ ਔਰ रूह ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਕਤਵਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੁਸ਼ਾਰਤਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵੇਰ ਜਦੋਂ ਉੱਠਣੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਨਫਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਤ ਲਾਣੀ ਵਾਹ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਨੇ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਸਦਕਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੱਪ ਨੇ ਡੰਗ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਨਾ ਸਦਕੇ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਆਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਾਸ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਸਦਕਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜੀ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਸਦਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਛੇ اخلاق ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ ਸਰ ਇਹਨੇ ਬੜੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸਰ। ਇਹਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇਕ ਤੋਂ ਨੇਕ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਖਲਵਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। प्यारे वेखन वालिओ, अदम बर्दाश्त, गुस्सा, इश्तियाल ते जोश तबीयत दे विच लाउबालीपन दा होना, ये अजे जज्बात ने, अजिहियां इंसानी सिफात ने जिन्हां ने साडी हयाती नूं बड़ा तलख बना के रख दिता है। असी मुआशरे दे विच बहुत सारे मसाइल दा सामना कर रहे हैं सिर्फ अदम बर्दाश्त दी वजह तो, बेसबरी दी वजह तो, तहम्मल नहीं करते। असी छोटी छोटी गल तो एक दूजे दे नाल हाइपर हो जाने आ। प्यारिओ, एक दूजे दी राय दे नाल इख्तलाफ हो सकदा है, लेकिन मरण मारन दे उत्ते उतर आउणा ते नाजेबा गुफ्तगू करन लग पैना, एक दूजे नूं खराफात दे नाल बुलान लग पैना, नवाजन लग पैना, बिलखसूस सोशल मीडिया जिहड़ा है उन्हें इस वेले जिस किस्म दा माहौल पैदा कर दिता है मनफी, ज़्यादा मैं सख्त अल्फाज कहने नहीं चाहता, यानी कि इखलाकी गिरावट की जेड़ी इंतहा सोशल मीडिया ते वेखन नूं मिलदी है। और घरां दे विच बैठे लोग निक्की निक्की गल तो, छोटी जी किसी दी राय तो इख्तलाफ करदियां होया जिस किस्म दे कमेंट्स पास करते हैं इंतहाई शर्मनाक हुंदे ने। प्यारिओ, साडे प्यारे नबी पाक सच्चे साहिब ने ते फरमाया सी कि अल्लाह पाक अजीम ने मैनू आला इखलाक दी तकमील दे वास्ते दुनिया ते भेजिया है। ते साडे सोहने नबी पाक हमेशा सानू इहो ही मत दिती, बल्कि ये हुक्म दिता कि इंतहाई खुश इखलाक रवैया अपने अहले खाना दे नाल भी असी रखीए और इंतहाई खुश खुलकी दे नाल अपने तमाम लगदे लाणिਆਂ ਨੂੰ, अपने दोस्तां ਨੂੰ, अपने मुहल्लेदारां ਨੂੰ, अपने शहरदारां ਨੂੰ, अपने हम वतनां ਨੂੰ असी मिलीए गिलीए। लेकिन अर्ज़ मैं तुहाडी सेवा जे कर रहा सां कि इहदा हुण फुकदान हुंदा जा रहा है। साडे नाल मौजूद ने साडे मोहसन, साडे मुरब्बी, साडे मुशफिक जनाब डॉक्टर फजलुर रहमान साहब। जदों कोई दिल नूं दिखाउण वाला मसला दिल नूं तड़फांदा है तो डॉक्टर साहब नूं टैलीफोन करीदा ते उन्हां नूं फिर अर्ज़ करीदी है कि हजूर तशरीफ लियाओ ते इस मसले दे उत्ते गल करिए जिहड़ा कि इस वेले साडा सारियां दा मसला है, साडे बच्चियां दा, बिलखसूस साडी यूथ जिहड़ी है उहदा बड़ा अहम मसला बनदा जा रहा है। इखलाक तो असी क्यों आरी हुंदे जा रहे हैं, इहदी वजह की है? ये सारियां गल्लां करन वास्ते, पुछण वास्ते डॉक्टर साहब नूं असां सद्दिया है ते आओ फिर गलबात दा मुੱਢ ਬੰਨ੍ਹਨੇ आ
ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਲਫੂਜ਼ਾਤ ਆਲੀਆ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸਤਫੀਜ਼ ਤੇ ਫੈਜ਼ ਯਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਫਰਾਹਮ ਕਰਨੇ ਆ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर साहब, जिस तरह के तुसी सुनिया मैं हुणे अर्ज कर रहा सा, डॉक्टर साहब साडा बड़ा ही खूबसूरत देश पंजाब सी, फिर साडा प्यारा पाकिस्तान सी, फिर साडा कायनातां दे विच एडा खूबसूरत मजहब नहीं जेड़ा साडा मजहब सी, अल्हम्दुलिल्लाह, जेड़ा अल्लाह पाक ने चुनिया और अल्लाह पाक ने पसंद कीता। बेशक अल यौमा अकमल तो लकुम दीनकुम बेशक व अतमम तो अलैकुम नेमती। बेशक बेशक। और अल्लाह पाक ने कहा कि मैं दीन इस्लाम नु चुन लिया तुहाडे लई और अपनी नेमत मुकम्मल कर दी। बेशक बेशक। और इस दीन दे विच जिहदा कि ना ही सलामती वाला दीन है। बेशक बेशक। ते डॉक्टर साहब इस दीन दे मनन वाले जदों एक दूजे नु मिलदे ने, मिसाल दे तौर ते तुसी तशरीफ लिआउंदे हो ਤੇ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ अस्सलाम वालेकुम ਆਖਣਾ ਵਾ, ਯਾਨੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਲਾਮਤੀ ਕਰੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਤਾਵੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਲਾਮਤੀ ਦੀ ਦੁਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਵਾਲੇਕੁਮ अस्सलाम ਵਰਹਮਤੁল্লাহি ਵਬਰਕਾਤੁਹੂ। ਤੇ ਗੱਲ ਬਾਤ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਲਾਮਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਵਿਗੜ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਨੁਕਸ ਹੈ ਸਰ? ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਤਰਬੀਅਤ ਚ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, 40-50 ਸਾਲ ਪਿਛਾਂ ਲਗੇ ਜਾਓ, ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਇਹਤਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਛੋਟਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਫਕਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਹੈ। ਹੁਣ ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਸਰ ਛੋਟੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ਫਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਪਲੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓ ਸਰ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਯੂਥ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰ ਔਰ ਯੂਥ ਦੇ ਵੀ ਮਸਾਇਲ ਤੇ ਹੈ ਨੇ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਕੋਈ ਥੋੜੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਸਟ੍ਰੇਨਸ ਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ। ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਯੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਗਰੈਸਿਵਨੈਸ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਨਰਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਦਾ ਅਦਬ ਲਿਹਾਜ਼, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਪਾਸਦਾਰੀ ਔਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡੈਵੀਏਟ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ। ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਤੇ हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा किसी ने पूछा ना जी नबी पाक सल्लम दे इखलाक, फरमाया कि कुरान पाक नबी पाक सल्लम दे इखलाक। अल्लाह अकबर, अल्लाह, ठीक है ना जी, उन्होंने दे असीं मनन वाले हैं जनाब। और देखो मेरा मकसद है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सानू इंसानां दे, जानवरां दे, पौदियां दे, ज़मीन दे हर हकूक दसे सारे कि बेज़ुबान दा भी किस तरह ख्याल करना है जी, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਇਆਦਾਰ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੂਜ਼ੀ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਜਾਨ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਾਨ ਦਿਓ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਰ ਰੋਣੇ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਚਿਆਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਜਹਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਾਫਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਿਓਰਲੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਜੰਗ ਤੇ ਜਹਾਦ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਖਵਾਤੀਨ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ, ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰਨਾ, ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਵੱਢਣੇ। ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨ ਸਲਾਹੁਦੀਨ ਅਯੂਬੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੈਸੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪੋਨੈਂਟ ਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰਿਚਰਡ, ਉਹਦਾ ਘੋੜਾ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਵੀ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਘੋੜਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜੰਗ ਕੀਤੀ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਰ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਰਦਾਰ ਹੀ ਬੜਾ ਦਰਖਸ਼ਾਂ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲਮ ਦੀਆਂ ਅਹਾਦੀਸ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਸਾਡਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਉਹ ਨੇ ਨਾ। ਜੀ ਫਰਮੂਦਾਤ ਨੇ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नेकी और एहसान करो
ਨੇਕੀ ਔਰ ਇਹਸਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਅੱਗ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਾਹ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਮਾ ਹੀ ਜਮਾ ਹੈ। ਜਾ ਨੇਕੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਖਲਾਕ ਹੀ ਨੇਕੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨੇਕੀ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸਾਹਿਬ। ਇਖਲਾਕ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮਕਸਦ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਾ। ਛੋਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਹੱਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਣਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨਫਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ, ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਫਸ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਹੈ। ਬਸ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾ ਲਵੋ ਸਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ। ਵਾਹ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਨਫਸ ਹੀ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਆਦਮ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ, ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰੋ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਗਾ, ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਬਾਲਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਬਾਲਾ। ਤਕੱਬਰ ਚ ਆ ਗਿਆ, ਤਕੱਬਰ ਚ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਅੱਛਾ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਫਲਾਨੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਫਲਾਣੇ ਮਸਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੈ, ਇਹ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਫਲਾਨਾ ਲੱਗਦਾ ਸਰ, ਇਹਦੀ ਐਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਸੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਸਾਡੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, 70% ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਅਬਵ ਹੈ, ਕੋਈ 71 72% ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਫਖਰ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਜਾ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮਸਾਇਲ ਵੀ ਹੈ ਨੇ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸ਼ੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਸਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਤਾਲੀਮ ਯਾਫਤਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਵਾਕਈ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਢੂੰਡ ਲਵਾਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਆਸ਼ੀ ਵੀ ਮਸਾਇਲ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਬਜਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਫਾਕਾ ਕਸ਼ੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਪਿਆਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹੀਏ ਨਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਰ ਕੇ ਰਹੀਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜੇ ਸਰ ਘਰ 'ਚ ਅੱਗੇ ਹੀ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਵੀ, ਮੁੰਡੇ ਮੇਰੇ 2 ਜਵਾਨ ਵਿਹਲੇ ਨੇ, ਉਤੋਂ ਘਰ 'ਚ ਸਰ ਲੜਾਈ ਵੀ ਪਾ ਲਈਏ। ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਾਏ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਮਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆ ਲੜਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਮਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਸਰ ਕਿ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਬੰਦਾ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਓਵਰਕਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਕਿਸੇ ਪਸੂੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪਈਏ, ਉਹ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜੇ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਰਾਏ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਲਾਇਹਾ ਅਮਲ, ਕੋਈ ਹਕਮਤ ਅਮਲੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਅੱਸਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਵੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਕਿ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਾਲ ਬੇਅਦਬ ਹੋ ਕੇ ਹਾਏ 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 ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਆਸ਼ੀ ਮਸਾਇਲ ਹੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ। ਉਹ ਤੇ ਹੋਰ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਹੀ ਸਗੋਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਰ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸਤਗਫੁਰullah ਕਤਲੋ ਗਾਰਤਗਰੀ ਤੱਕ ਨੌਬਤ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮਨੀ ਇੰਤਖਾਬ ਹੋਇਆ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਡਸਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਨਵਾਜ਼ ਲੀਗ ਦਾ ਤੇ PTI ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੀ। ਉਹ ਖਾਤੂਨ ਜਿਹੜੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੌਸ਼ੀਨ ਇਫਤਖਾਰ ਜਿੱਤ ਗਈ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਨਵਾਜ਼ ਲੀਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀ। ਜੀ। ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਈਂਡ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਹੋਣਾ ਕਿ 5 ਕਤਲ ਹੋਏ ਸਨ ਗੋਂਦ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ। ਹੁਣ ਸਰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, PTI ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਉਣ, PTI ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਣ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਛੱਡੇ ਹੀ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਖਲਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੇ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੋਟਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਇਖਲਾਕ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਕੈਸੀ ਤੁਸੀਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ
ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਦੀਨ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਗੰਜੇ ਸ਼ਕਰ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਨਹੀਂ। ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜੋਕੇ ਸਾਡੇ ਦੌਰ ਦੇ MNA MPA ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰਾਨ ਨੇ, ਵੇਖੋ ਨਾ ਸਾਡੇ SSP ਸਾਹਿਬ DIG ਸਾਹਿਬ ਟੁਰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ 20 ਬੰਦੇ ਗਨਮੈਨ ਤੇ ਹਟੋ ਬਚੋ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਫੁਕਾਰਾ ਕਲਮ ਕੱਲੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਤਹੀ ਦਾਮਨ ਤਹੀ ਦਸਤ, ਬੇਸ਼ੱਕ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੇਰ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਰਾਤ, ਆਪਣੇ ਆਲਾ ਇਖਲਾਕ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਆਲਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਮਸਲਨ PTI ਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ 5 ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਸਰ ਨਹੀਂ ਨਾ PTI ਨੂੰ ਮਕਬੂਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ। ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਐਸਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਐਸਾ ਇਖਲਾਕ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂ ਕਿ तमाम ਨਵਾਜ਼ ਲੀਗਾਂ ਦੀਗਰ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਆਪੇ ਹੀ ਆਣ ਲੱਗ ਪੈਣ। ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਵੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਕਿ ਨਫਸਾਨੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਕਲ ਤੇ ਗਾਲਬ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਕਲ ਨੂੰ ਗਾਲਬ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਤੇ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਜਿਸਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਹੈ। ਵਾਹ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਾਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਫਸ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਫਸ ਦਾ ਘੋੜਾ ਬੜਾ ਹੀ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਵੇ ਔਰ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਕਤਵਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਦੀ ਗ਼ਜ਼ਾ ਤੇ ਨੇਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਔਲੀਆ ਇਕਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਨੇ ਦੀਨ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਇਸਲਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਜਾਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲਮ ਦੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤਾਲੀਮਾਤ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਫਸ ਦੀ ਗ਼ਜ਼ਾ ਨੇ। ਵਾਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਬਜਾ ਫਰਮਾ। ਉਹ ਮਕਸਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਜਿੰਨੀ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨਫਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇਗੀ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹਿਸ ਬਰਾਏ ਬਹਿਸ, ਝੂਠ, ਗੀਬਤ, ਹਸਦ, ਕੀਨਾ, ਬੁਗਜ਼, ਤਕੱਬਰ ਮੇਰੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋਣੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਨਫਸ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਨੂੰ ਨਾ ਫੜ ਕੇ ਤਹਿਬਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜੀ ਸਰ। ਦੇਖੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, TB ਹੈ, ਜਾਂ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਕੁਝ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਬਲੇ ਇਲਾਜ ਨੇ, ਕੁਝ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਹੈ, ਕੁਝ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਰ ਲਾ ਇਲਾਜ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਆ ਗਿਆ, ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਨਫਸ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਅਨਾ, ਝੂਠੀ ਅਨਾ, ਵਾਹ, ਹਸਦ, ਬੁਗਜ਼, ਝੂਠ, ਚੋਰੀ, ਗਸਬ, ਡਾਕਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਨਾ, ਸਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਫਸ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ। ਔਰ ਦੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੱਲ ਦੱਸੇ ਨੇ ਜਨਾਬ। ਸਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ, ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਇਹ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਸਰਾ ਹੈ। ਘੋੜਾ ਨਫਸ ਦਾ ਸਬਰ ਦੀ ਵਾਗ ਦੇ ਕੇ, ਜੋਗ ਧਾਰਨਾ ਕੰਮ ਹੈ ਚੰਗਿਆਂ ਦਾ, ਛੱਡ ਜ਼ਰਾਂ ਤੇ ਹੁਕਮ ਫਕੀਰ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਮਾਣੂਆਂ ਚੰਗਿਆਂ ਦਾ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਸਰ ਨਫਸ ਦੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਤੇ ਸਬਰ ਦੀਆਂ ਵਾਗਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰ ਲੋਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਬਚੋਗੇ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜੇ ਅਗਰ ਉਹ ਬੇਮੁਹਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੇਲਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਫੇਰ ਤੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੱਟ ਦੇਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਗੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਾ ਕਦੀਮੀ ਸਿਲਸਿਲਾ, ਤੇ 50 ਅਫਰਾਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, 52 ਮਰ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਸਰ, ਇਹ ਸਲਾਮਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਮਜ਼ਹਬ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਲੜਾਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਾਲ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਬੀ ਪਾਕ सोने फरमाया, मुसलमान वो है जिसकी जुबान और हाथों से दूसरे मुसलमान सलामत रहे। बिल्कुल बिल्कुल। फिर डॉक्टर साहब इत्थों तक प्यारे नबी पाक फरमाया कि एक मुसलमान दूजे मुसलमान दे वास्ते एक जिस्म दी मानंद है। बेशक बेशक। देखो ना मेरे हाथ, बेशक उन्होंने कहा अगर उसकी अख बीमार हो जाती है
ਤੇ ਪੂਰਾ ਜਿਸਮ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਜੋ ਅੱਖ 'ਚ ਪੀੜ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਦੰਦ 'ਚ ਸ਼ਦੀਦ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪੀੜ ਤੇ ਦੰਦਾਂ 'ਚ ਹੈ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਟੁਰ ਪੈਣਗੇ ਫਟਾਫਟ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਪਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਰਲੇ ਲੈਗੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਦੰਦਾਂ 'ਚ ਪੀੜ ਜੇ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਜਿਸਮ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ, ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਆਖੇ ਉਹ ਦੰਦਾਂ 'ਚ ਜੋ ਪੀੜ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਆਖੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸੌਵੋ, ਉਹ ਰਾਤੀ ਸੌ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੌਣੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਣਾ ਇਹਨੂੰ ਪੀੜ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਜਿਸਮ ਜੋ ਇੱਕ ਉਜ਼ਵ ਕੰਨ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰਾ ਜਿਸਮ ਬੇਕਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ। ਸਰ ਸਾਡਾ ਤੇ ਇਹ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਰਮੂਦਾ ਹੈ ਭਈ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰੀ ਉਮਤ ਬੇਕਰਾਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਓ, ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੱਢੋ ਸਿਆਪੇ ਚੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜ਼ੇਰ ਕਰਕੇ, ਸ਼ਿਕਸਤ ਦੇ ਕੇ, ਹਰਾ ਕੇ, ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਆਕੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਵੇਖੋ ਮਨਫੀ ਸੋਚ। ਮਨਫੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਯੰਗ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਹੈ, ਵਾਹ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਰਲਾ ਹੀ ਪਾਣਾ ਹੈ। ਤਰਲਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਰਲਾ ਪਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਲਖੀਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੀ ਜੰਨਤ ਬਣਾਉਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੀ ਜੰਨਤ ਬਣਾਉਣਾ। ਦੇਖੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ। ਵਾਹ, 4-5 ਅਸੂਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਐਸੀ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਹੀ ਜੰਨਤ ਬਣ। ਵਾਹ ਸਰ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਸ਼ਾਰਤਾ। ਵਾਹ, ਮੁਸ਼ਾਰਤਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵੇਰ ਜਦੋਂ ਉੱਠਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਨਫਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਤ ਲਾਣੀ ਵਾਹ, ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਨੇ, ਆਹਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਵਾਹ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅੱਖ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੰਨ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੋਚ ਨੂੰ ਮੁਸਬਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਪਕੀਜ਼ਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਹੀ ਕਰਨਾ, ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ, ਸਿਰਾਤੇ ਮੁਸਤਕੀਮ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਹਰ ਉਜ਼ਵ ਨੂੰ ਰਾਸਤ ਇਕਦਾਮ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਅਗਰ ਸਰ ਮਨਫੀ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਸਰ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ 5 ਵਕਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਹ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਅਜ਼ਾਨ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਅਗਰ ਸੁਣ ਲਈਏ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸੋਚ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੁਲਾਵਾ ਆ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਜਾ ਕੇ ਪੈਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੱਥ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਾਹ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਭ 'ਚ ਖੜਿਆ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਵਾਹ, ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਜਨਾਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਲੈ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੁਰਾਕਬਾ। ਵਾਹ। ਮੁਰਾਕਬਾ ਹਰ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਨਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੋਚੋ ਕਿ ਯਾਰ ਸਵੇਰੇ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਫਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਜਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕੋ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਚੰਗਾ ਕੰਮ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਖੁਦ ਇਹਤਸਾਬੀ ਮੁਰਾਕਬਾ ਸਰ। ਇਹ ਇੱਕ ਤੇ ਮੁਰਾਕਬਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਤੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਮੁਰਾਕਬਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਤੱਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਦੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਰਾਕਬਾ ਵੀ ਕਰੀਏ ਸਰ। ਉਹ ਮੁਰਾਕਬਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਨੇ ਜੀ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਥਾਟ ਨੇ, ਮਾਜ਼ ਅੱਲਾ ਅਸਤਗਫਿਰੁल्लाह ਅਸਤਗਫਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਦੀਨ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਇਨਹਰਾਫ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਰ, ਦੀਨ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੰਨਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਬਖਤ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮੌਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੀ, ਮੌਤ ਨੂੰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਵਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰੂਥ ਹੈ ਸਰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਯਾਰ
ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਰਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਸੀਤੇ ਐਲਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਵਾਹ ਜਿੰਨਾ ਜਿਹਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸਿਸਕੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਹੈ। ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਤੇ ਸਰ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ, ਅਸਾਂ ਉਹ ਨਫਸ ਦੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਸਬਰ ਦੀ ਵਾਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਈ, ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮਈਤ ਘਰ 'ਚ ਪਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਈ ਮਹੱਲੇਦਾਰ, ਕਈ ਸਾਕ, ਕਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਤਲਫੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ ਰੋਣ ਡਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨ ਡਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਵੇਖੋ ਨਾ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੀ ਹੋਣਾ ਨਾ ਹਾਂ। ਕਿ ਬੋਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਾਹ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਵੇ ਫਸਾਦ ਫਲਾਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਟੁਰ ਗਿਆ, ਬਰਬਾਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਟੁਰ ਗਿਆ, ਗਾਸਬ ਬੰਦਾ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਲੋਕੀ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਸਰ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀ, ਇਹ ਗਾਸਬ ਸੀ, ਇਹ ਮਾੜੇ ਦੀ ਹੱਕ ਤਲਫੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਗਈ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਮੁਰਾਕਬੇ 'ਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਬਈ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੇ ਰਾਏ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਈ, ਸਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਬਰ 'ਚ ਲੈ ਗਏ, ਜਨਾਜ਼ਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜਿਆ ਗਿਆ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਾਲ ਸਨ, ਹੁਣ ਕਬਰ 'ਚ ਫੱਟੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਸਰ। ਤੇ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਹੀ ਕੰਧਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਖਿੜਕੀ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ, ਨਾ ਸਰ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਬੱਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਦੀ ਪਈ, ਕੋਈ ਦੀਵਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਮਹਾਂ ਕਫਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਜਾਂ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਸਤਗਫੁਰ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਸਰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਤੇ ਅਮਲ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਸ਼ਹਿਨशाह ਦੇ ਹੱਥ ਡੋਰ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਾਕਬਾ ਨਾ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਉਹ ਕਨਸੈਪਟ ਕਿ ਅੱਲਾ ਹਰ ਵਕਤ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ। ਸੁਭਾਨ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਈ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀ ਅਜ਼ੀਮ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਕੀਦਾ, ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਸਾਡਾ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਸਖ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਸਕਨੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਹਾਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਣਾ। ਔਰ ਅਸਤਗਫੁਰullah, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਰ ਕਿ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਰ ਦੁੱਖ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਐਸੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਅਹਬਾਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਤੇ ਦੋਤੇ ਨਵਾਸੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਗੰਦ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ ਸਰ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਖਲਾਕੀ ਬੇਰਾਹ ਰਵੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕਦਮ ਤੇ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ 4-5 ਮਿੰਟ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਵਿਰਦ ਵਜ਼ੀਫਾ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਕੋਈ ਆਇਤੁਲ ਕੁਰਸੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਕੋਈ 4 ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਮੁਹਾਸਬਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਦਿਨ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਵਾਹ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੁਹਾਇਆ, ਕਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ, ਕਿਹੜੀ ਨੇਕੀ ਕੀਤੀ, ਵਾਹ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਹਾਸਬਾ ਆਪਣਾ ਕਰੀਏ। ਵਾਹ। ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੁਆਖਜ਼ਾ। ਵਾਹ। ਮੁਆਖਜ਼ਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਗਲਤ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਈਏ ਔਰ ਇਸਤਗਫਾਰ ਕਰੀਏ ਔਰ ਮੁਸੰਮਮ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੁਆਖਜ਼ੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਫਸ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਸਜ਼ਾ ਦਈਏ ਸਾਰਾ ਦਾ ਕਫਾਰਾ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਜੋ ਸਵੇਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਕ ਤਲਫੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ 2-4-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ 2-4 ਇੰਚ 2 ਫੁੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੈਲੀ 'ਚ ਪਾ ਲਈਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਫਰਮਾਇਆ ਆਪਣਾ ਮੁਹਾਸਬਾ ਕਰਨਾ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਤੇ ਅਗਰ ਅਹਿਸਾਸ ਨਦਾਮਤ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰ ਕਿ ਬਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਅਸ਼ਰਫੁਲ ਮਖਲੂਕਾਤ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਫਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤਮਾ ਨਫਸਾਨੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਖਵਾਹਿਸ਼ਾਤ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਨਸੀ ਖਵਾਹਿਸ਼ਾਤ ਦੀਗਰ ਆ ਗਈਆਂ, ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖੋ, ਵਾਹ, ਨਵਾਫਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜੋ, ਵਾਹ। ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਾਲ ਹੁੱਬ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਲ ਹੈ ਸਦਕਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਵਾਹ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਦਕਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ,
ਕਿ ਇਹਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੱਪ ਨੇ ਡੰਗ ਮਾਰਨ ਲੱਗਣਾ ਨਾ ਸਦਕੇ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਆਣਾ। ਆਏ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਾਸ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਸਦਕਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਆਹਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜੀ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਸਦਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਛੇ اخلاق ਨੇ। ਵਾਹ, ਹੈ ਹੀ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਐਡੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੱਲ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਕਤਵਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ੇਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜਾਂ ਪਛਾੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਤਾਕਤਵਰ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਕਤ ਆਪੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 40-50 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਖੈਰ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸਰ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਛੋਟੇ ਸਾਂ ਅੰਦਰੂਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਸਰ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 5-4 ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਸਰ, ਅਗਰ ਉਹ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਾਲਗ ਸਨ ਕੋਈ ਐਸੀ ਵੈਸੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਝਿੜਕ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜਾਓ ਪਰਾਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਹਾਂ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹਾਂ ਖੇਲੋ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਡਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰਬੀਅਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤਰਬੀਅਤ ਸਾਡੀ ਤਰਬੀਅਤ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਵਾਹ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਗੈਰ اخلاقی ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜੀ। ਵਾਹ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਯੂਥ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ ਸਰ, ਇਹਨੇ ਬੜੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਰ, ਇਹਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇਕ ਤੋਂ ਨੇਕ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਖਲਵਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਬਿਲਖਸੂਸ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਫਰਮਾਈ ਹੈ ਨਾ ਸਰ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੋਵੇ, ਨੇਕ ਤੋਂ ਨੇਕ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਖਿਲਵਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਏ 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 ਤਖਲੀਏ ਚ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਏ 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 ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਇਕੱਲਾ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਪਿਆਰੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵਾਕਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸਾਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਕਿਆ ਇਹ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਵਜ਼ੂ ਪੈ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਪਾਕ ਕੋਲ ਖਲੋਤੇ ਸਨ, ਛੋਟੇ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਵੇਂ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਜ਼ੂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਦੋਵਾਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਗਾਨ ਨੇ ਉਸ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਵੇਖਿਆ ਜੇ, ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਵਜ਼ੂ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਵਜ਼ੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਬਗੌਰ ਦੋਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੁੱਤਰੋ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਵਜ਼ੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ, ਗਲਤ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਸਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਮਕਸੂਦ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਜੇ ਆਲਾ ਇਖਲਾਕ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅਮਲੀ ਤਫਸੀਰ ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਗਾਨ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਪਾਕ ਇਮਾਮ, ਇਹਨਾਂ ਅਮਲੀ ਤਫਸੀਰ ਵਹਾਈ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਪਾਕ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਢਾਇਆ ਹੋਇਆ ਥੱਲੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਜਹੰਨਮ ਵਾਸਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਾਫਰ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਪਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੁੱਕ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ, ਅਸਹਾਬ ਨੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੇਰ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗਰਦਨ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਧਰੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਹੰਨਮ ਵਾਸਲ ਕੀਤਾ? ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਪਾਕ ਇਮਾਮ ਆਖਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਾਤੀ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਰਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਫਸ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਨਫਸ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਨੂੰ ਗਾਲਬ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਆਲਾ ਤਰੀਨ ਇਖਲਾਕ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਹਿ ਤੇਗ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਚੂੰਕਿ ਜ਼ਾਤੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜ਼ਾਤੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਖਲਾਸੇ ਨੀਅਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਰ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਨਾ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰੀਏ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਤਾਂ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਬਦਲਾ ਦੇਵੇ, ਆਖਰਤ 'ਚ ਵੀ ਦੇਵੇ। ਅੱਲਾਹ ਇਖਲਾਸੇ ਨੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਖਲਾਕ ਸਹੀ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਵਾਹ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੀ ਇਨਾਮਾਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਨੇ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਖਲਾਸੇ ਨੀਅਤ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਹਰ ਫੇਲ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬਦ ਇਖਲਾਕ ਰਹਿ ਸਕਨੇ ਆ, ਨਾ ਬੇਸਬਰੇ ਹੋ ਸਕਨੇ ਆ, ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੰਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ, ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਤੇ ਪੁਰਅਮਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੌਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ। ਓ ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ। ਰੌਣਕ ਹੋ ਜਾਊ ਛੱਟ ਵੇ, ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ। ਓ ਰੌਣਕ ਹੋ ਜਾਊ ਛੱਟ ਵੇ, ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ। ਮੱਲਾ ਕੱਢ ਕੁੜਦੇ ਦੇ ਵੱਟ ਵੇ, ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ। ਹਾਏ ਚੱਲ